امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور امریکہ نے ایران کی 3 جوہری سائٹس جو ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اب تیار ہو جائے، امریکیوں کو پہلے سے زیادہ نقصان اور دھچکے کی توقع کرنی چاہیے۔ مل کر اگر ٹارگٹ نیکسٹ ان کا ہوگا تو آیت اللہ خامنائی ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا۔ یہ اب میں آپ کو بڑی خبر دے رہی ہوں۔ یمن کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم بحیرہ احمر میں تمام امریکی بحری جہازوں اور جنگی جہازوں پر حملہ کریں گے۔ پاکستان بھی اگلے چند دنوں میں، اگلے چند مہینوں میں، چند لمحوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ سینیٹر جو برنی ہے انہوں نے کہا ہے جنگ صرف کانگریس ڈکلیئر کر سکتی ہے، ٹرمپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ایران پر امریکہ کا یہ غیر قانونی حملہ تھا۔ السلام علیکم، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ میرا چینل دی نیوٹرل ود عالیہ شبیر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو ہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فوری طور پر آپ دیکھ سکیں۔ اس وقت کی تازہ ترین اور اہم خبر، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور امریکہ نے ایران کی 3 جوہری سائٹس جو ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کو نشانہ بنانے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا۔ وہ ٹویٹ شیئر کرنے سے پہلے میں ایران کی جانب سے آپ کے ساتھ رد عمل شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ایران نے اس کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو جوہری تنصیبات یا جوہری ایسٹس ہیں یا پھر ان کے پاس جو بھی جوہری مواد ہے وہ بالکل سیف جگہ پر آلریڈی منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کسی ہمسایہ ملک کی جانب سے یہ ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی تھی، اسی لیے اس کو موو کر دیا گیا ہے۔ اب چاہے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا نہ ہو، وہ اس سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ یہ اب اوپن سیکرٹ ہو چکا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور ٹرمپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور انہوں نے جو 2 ہفتے کا وقت لیا تھا اور یہ حملہ کرنے سے پہلے ہی یہ خبر آ چکی تھی کہ جو امریکی B-2 بمبار طیارے ہیں وہ اپنے اڈوں سے اڑ چکے ہیں۔ تو وہ یہ ٹیلی گراف کی یہ خبر پہلے ہی آ چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ جب خبر ہمارے تک آ سکتی ہے تو ایران کی انٹیلیجنس کے پاس بھی یہ خبر ہو سکتی ہے اور یہ جو اگر جوہری اثاثے فوری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق منتقل کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو کچھ وقت لگتا ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو چکی تھی یا انٹیلیجنس رپورٹس ایران کے پاس موجود تھی اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس اٹیک سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امریکہ اگر اٹیک کرتا ہے تو ہمارے جو جوہری ایسٹس ہیں یا جوہری جو بھی مواد ہے وہ ہم نے سیف جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ ایران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا۔ البتہ میں آپ کو ایران کا رد عمل بتاتی ہوں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اب تیار ہو جائے، اس اٹیک کا رد عمل جو ہوگا وہ اس علاقے میں جتنے بھی، اس خطے میں جتنے بھی امریکنز ہیں اب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ وار جو ہے مزید خطرناک ہونے جا رہی ہے، مزید شدت اختیار کرنے جا رہی ہے اور اب اس میں پیس کے جو چانسز بچے تھے، جو مذاکرات کی ٹیبل سجی تھی اور جو OIC کانفرنسز ہو رہی تھی، مذمتیں ہو رہی تھی، بڑھ کے ماری جا رہی تھی، سب ختم ہو گئی ہیں، سب دری کی دری رہ گئی ہیں۔ ٹرمپ نے حملہ کر دیا ہے اور 3 سائٹس پر حملہ کیا ہے۔ اب ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ we have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in the Iran, including Fordo, Natanz and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bomb was dropped on the primary site. Fordo, all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is no another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. اب ایک آپ نے ایک ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پیس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو مذائقہ خیز ہی ہے۔ یہ ویسے ہی مذائقہ خیز ہے جیسے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا ہے اور ویسا ہی یہ پیس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کا پہلا ٹویٹ تھا جو انہوں نے حملہ کرنے کے بعد فوری طور پہ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل میں جو نیتن یاہو ہے اس کو بھی مبارکباد دی ہے اور ایون کہ نیتن یاہو نے بھی مبارکباد دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یہ کہا ہے
کہ उन्होंने पहले ही कहा, उन्होंने लिखा, प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई ऑफन सेज पीस थ्रू स्ट्रेंथ, फर्स्ट कम स्ट्रेंथ देन कम पीस, एंड टुनाइट डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट एक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये नेतन्याहू ने अपना जो है स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जारी किया है। अब ईरान की जानिब से धमकी आपके सामने, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उन्होंने भी कहा है कि अब अमरीकियों को पहले से ज्यादा नुकसान और दचके की तवक्को करनी चाहिए। तो अब ये मामलात हालात खराब हो गए। अब ये पहला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट था, उसके बाद जो डिटेल उन्होंने बातचीत की है वो डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली है और वो सुनने वाली है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि हमने 3 जोहरी तंसीबात को अटैक किया और बड़ा सक्सेसफुल हमारा ये हमला रहा, ये जो कहा जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में आप कंप्लीट डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुने तो आपको लगेगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले के बाद अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सान्या होगा। तो अब ईरान तो कह रहा है कि सान्या अब अमेरिका के लिए होगा। अब अमन होगा, अमन कैसे होगा कि अब आपने अटैक कर दिया है, एक मुल्क के ऊपर आपने चढ़ाई कर दी है, हमला कर दिया है और उसके बाद आप अमन की तवक्को करते हैं। ये कैसा अमन है कि आप किसी को मारने के बाद, किसी को डराने के बाद, हमलावर होने के बाद आप पीस की बात करें। और उसके बाद से इस टारगेट के जो हदाफ है ना, जो उन्होंने कहा है कि जी अचीव हो गए, उसके ऊपर अमरीकी सदर ने फिर इस हदाफ के बारे में बताया है। उनके हदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से हदाफ रह गए हैं, ये पॉइंट नोटेड है, बहुत से हदाफ रह गए हैं, अमन न हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर हदाफ के पीछे भी जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि ईरान को अब चाहिए कि अमन की बात करें और मुस्तकबिल के लिए जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, तो तब भी हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ईरान को दहशत गर्दी की दुनिया की नंबर 1 रियासत करार दे दी है। अब एक ट्रम्प का एक दूसरा ही रूप सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 रियासत की तरफ से लाहक जोहरी खतरे को रोकना था। आज दुनिया को बता सकता हूं कि फिजाई हमले शानदार फौजी कामयाबी है। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करते तो मुस्तकबिल के हमले कहीं ज्यादा सख्त और बहुत आसान होंगे, ये ट्रम्प ने कहा है। और वो कह रहे हैं कि 40 साल से ईरान से कहता आ रहा हूं, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल, उन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया, सड़क किनारे नस्ब बम्बों के जरिए लोगों के बाजू और टांगे उड़ाते रहे। ये सब कुछ उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से हजारों लोग हलाक हुए हैं और ये सारी तफसीलात उन्होंने फिर उसके बाद बताई हैं। फिर उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उनको मुबारकबाद दी है। और उन्होंने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हमने, इसराइल ने और अमेरिका ने ये एक टीम के तौर पर काम किया है और इसराइल को लाहक खतरे को खत्म कर दिया है। इसराइली फौज ने जो शानदार काम किया है इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अमेरिकी पायलट्स और पूरी फौज को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया ने कई दिहाइयों से नहीं देखा। उम्मीद है अमेरिकी अफवाज की सुनोयत की खिदमात की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अमेरिका की जानिब से जो कदम उठा दिया गया है और इसके बाद से अब देखिए हालात जो है वो खतरनाक ही होंगे, हालात जो है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये दूसरी तरफ पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि नामजद किया था और उसी ट्रम्प ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो जिसको आप पीस के लिए, इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं, वो जंगों में जा रहा है और आप नोबेल पीस प्राइज देना चाह रहे हैं। तो ये मुज़ाहिका खेस बात लगती है। ऐसे ही जैसे इस वक्त ट्रम्प कह रहा है कि ईरान जो है वो अब मुज़ाकरात करे और अमन की बात करे और अब अमन हो जाएगा। तो अब पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने टारगेट अचीव किया वो खुद कह रहे हैं कि अहदाफ जो है कुछ रह गए हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान ने कह दिया है कि वो उन्होंने अपने जोहरी एसेट्स जो थे वो ऑलरेडी मूव कर लिए थे। अब इंटेलिजेंस शेयरिंग थी या ऑलरेडी उनके पास, जाहिर है कि उनके पास भी ये सारी खबरें मौजूद थी, उनकी भी वर्किंग यहाँ पर मौजूद थी। अब OIC इजलास देखिए, उसमें सबने जितनी बढ़ के मारनी थी मार ली। उसके बाद
सब स्टेज सजे, मुज़ाकरात की बात हुई, लेकिन ऑन टाइम पर अमेरिका ने ये अटैक कर दिया। अब होने क्या जा रहा है, अब हालात मजीद कशीदा होने जा रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदा होने जा रहे हैं, हालात खराब होने जा रहे हैं। और अब जो है अमेरिका और इसराइल मिलकर अगर टारगेट नेक्स्ट उनका होगा तो आयतुल्लाह खामनाई उनका नेक्स्ट टारगेट होगा। ये अब मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ कि इस वक्त उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आयतुल्लाह खामनाई हैं, जिनको वो टारगेट करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ अब ये था कि ऐसे होना चाहिए था कि मुख्तलिफ अब अभी तक पूरी दुनिया की जानिब से पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस वक्त से अब तकरीबन 4 आवर्स 5 आवर्स गुजर चुके हैं इस अटैक को। तो इस अटैक के बाद से पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से किसी की जानिब से भी अमेरिका के इस अमल की मजम्मत नहीं की गई है। अभी तक की कोई खबर, कोई इतला नहीं है। जबकि इसके अलावा अब यमन की जानिब से कह दिया गया है कि हम बहरा अहमर में तमाम अमरीकी बहरी जहाज़ों और जंगी जहाज़ों पर हमला करेंगे। यानी कि हालात वही हैं कि कशीदा हैं। और इसके अलावा एक कांग्रेस वुमेन है, उन्होंने इसके ऊपर, ये जो ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेंडिंग यूएस ट्रूप्स टू बॉम्ब ईरान विदाउट द कंसेंट ऑफ कांग्रेस इज अ ब्लैटेंट वायलेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर कांग्रेस का जो है ना वो इजलास बुलाना चाहिए। सेनेटर जो बर्नी है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के हमले पर जो रद्द अमल दिया है, जंग सिर्फ कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है, ट्रंप को ये हक हासिल नहीं है। ईरान पर अमेरिका का ये गैर कानूनी हमला था। अवाम ट्रंप के लिए शेम शेम के नारे लगा रहे हैं। तो इससे पहले ही एक्चुअली ट्रंप जब इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी, तो उस वक्त ही वो बात कर रहे थे कि वो जंगे दुनिया से खत्म करेंगे। तो उन्होंने तो अब तीसरी जंगे अजीम का आगाज कर दिया है ये हमला करके। और मशरिक़ वुस्ता में उन्होंने पूरी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में डाल दिया है। तो वो अमन की जो बात कर रहे थे कि रशिया में और यूक्रेन वॉर के दरमियान वो पीस करवाएंगे। फिर इसके अलावा फलस्तीन और इसराइल की ये जो इसराइल का फलस्तीन का मामला था, इसमें वो पीस करवाएंगे। फिर बाद में ये पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला तो बाद में आया, लेकिन वो पीस तो अभी हुआ नहीं था। और अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से अब ये जो अटैक किया गया है, और अब इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और पूरी दुनिया को तैयार होना चाहिए, मशरिक़ वुस्ता को तैयार होना चाहिए, इस्लामी ममालिक को तैयार होना चाहिए, और खासकर नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान जैसे कंट्री को तो खास तौर पर इसके लिए तैयार होना चाहिए। और इसीलिए इससे पहले, इस हमले से पहले जब भी ये तारीख लिखी जाएगी कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया था, ईरान पर हमला किया था, तो ये याद रखा जाएगा। उससे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में क्या तय हुआ था वो इससे पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो यानी कि ये जो इस वक्त मामलात है ना, वो बेकाबू हो गए हैं, किसी के काबू में नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है अब वो उसने कह दिया है। क्योंकि ईरान ने पहले ही बड़ी ही समझदारी से, स्ट्रेटजी से और बड़े ही टारगेट तरीके से वो अपना डिफेंस कर रहा था, और सिर्फ इसराइल को टारगेट कर रहा था। क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि कोई ना कोई गलती करे ईरान, तो ताकि उसको टारगेट किया जाए। लेकिन ईरान ने ऐसी कोई गलती नहीं की, क्योंकि बहुत सारी एयर बेसिस मौजूद थी मशरिक़ वुस्ता में। इसके बावजूद ये ईरान की जानिब से किसी भी अमेरिकन एयर बेस या अमेरिकन एहलकार को, किसी को भी निशाना नहीं बनाया था। तो अब उन्होंने, लेकिन वार्निंग जरूर ईरान की जानिब से दी गई थी, और ईरान ने ये कहा भी था कि इसमें अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, इसराइल ने जो जंग शुरू की है उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही के साथ ये इसराइल ये जंग लड़ रहा है। और वो जाहिर है नजर भी आ रहा था, लेकिन क्योंकि मान नहीं रहा था, ट्रंप ने बराह रास्त माना नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो इस जंग में कूदेंगे, फिर उसमें 2 हफ्ते लिए और फिर अचानक से हमला कर दिया। तो ये बात थी।
اب ایک خبر میرے پاس ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہے، لیکن وہ خبر رات کے اس حملے سے پہلے کی ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ان کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، اور پاکستان کے نامزد کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ نوبیل پیس پرائز نہیں ملے گا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم اکارڈ کے اندر ہی ایک اور کنٹری ہے جو ایڈ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ عرب لیگ اور اسرائیل کے درمیان ٹرمپ جب پہلی بار دورہ اقتدار میں آئے تھے اور انہوں نے اس وقت ابراہیم اکارڈ کروایا تھا عرب لیگ اور اسرائیل کے درمیان، تاکہ اسرائیل کو تسلیم بھی کیا جائے اور تعلقات بحال بھی ہو جائیں، اور تعلقات بحال ہونے بھی جا رہے تھے۔ تو اس کے دوران ہی پھر بہت سارے مسائل آڑے آ گئے، غزہ کا معاملہ آ گیا، اور پھر ٹرمپ بھی چلے گئے، اور اس کے بعد ابراہیم اکارڈ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہوا۔ ابھی جو ٹرمپ نے حالیہ دورہ کیا ہے عرب ممالک کا، اور اس عرب ممالک کے دورے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر کام کرنا، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا، اسرائیل کے معاملات عرب ممالک کے ساتھ بحال کروانا۔ اور اس کے بعد سے آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے دنوں میں ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر تھے، تو یہی کچھ ڈسکس ہوا تھا۔ اب وہ جو ایک مسلم کنٹری کی بات کر رہے ہیں نا، وہ مسلم کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے، کہ پاکستان بھی اگلے چند دنوں میں، اگلے چند مہینوں میں، چند لمحوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت آئی اس لیے ہے، ان کو وزیر اعظم بنایا اس لیے گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ تو اب ابھی تک جو امریکن یا پالیسی نظر آ رہی ہے، اور اس حملے کے بعد سے جو واضح ہو چکی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے فل فلیج ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کروانے اور اسرائیل کو مکمل حمایت کے ساتھ کامیابی دلوانے کے لیے، ان کو اہداف اچیو کرنے کے لیے وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر قسم کی سپورٹ کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو مسلم ممالک ہے، جو ہم نے دیکھا OIC کے اجلاس میں طیب اردگان نے بھی بڑے کہا تھا کہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کر ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ابھی کوئی ساتھ بات تو کوئی نہیں دے رہا، اور نہ ہی کسی نے ساتھ دینا ہے۔ یہ زبانی کلامی باتیں تھی، یہ بھی ایک فوٹو سیشن ہی کہے، یہ ایک تقریر ہی تھی، جبکہ پاکستان کے جو وہاں پر ڈپٹی وزیر اعظم گئے ہوئے تھے، انہوں نے تو وہاں پہ ان کی تو کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، مذمت بھی ان کی کوئی خاص سامنے نہیں آئی، صرف طیب اردگان جو کہ ترکیہ کے صدر ہیں ان کی سامنے آئی ہے۔ البتہ وہ فوٹو سیشن ضرور سامنے آ گیا جس میں طیب اردگان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے مل رہے ہیں، ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو یہ فوٹو جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹڈ تھی، بجائے کہ ہم ایران کی مذمت کرتے، ہم ایران کے اوپر اگر امریکہ کوئی حملہ کرتا تو ہم ایران کا ہر قسم کا ساتھ دینے کی بات کرتے۔ پاکستان میں ایران کے اوپر ساتھ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی دڑن تختہ ہو گیا ہے، اس کا بھی انجام کیا ہوا ہے کہ جس کو آپ نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو موو کی ہے، چاہے وہ انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک قسم کی موو کی ہے، چاہے اس نے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشامد ٹائپ کی موو تھی جو ٹرمپ کے لیے کی گئی تھی، تو وہ یہ خوشامد بھی جو کچھ بھی کی گئی ہے، اس میں پاکستان نے اپنی جگ ہسائی کروائی ہے، اس میں پاکستان کو کوئی نیک نامی نہیں ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اس کا جو رد عمل آیا وہ اچھا نہیں آیا، پاکستان نے بھی اس کو اچھا نہیں لیا ہے۔ تو یہ تو ابھی تک ایران اسرائیل جنگ میں جو امریکہ کودا ہے، اور اس کے اب اثرات آنا اب نیکسٹ آورز میں آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ ایران کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اس ولاگ تک سے دیجیے اجازت، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔